students, now we are going to start activity 8. Activity 8. This is our story. આ સ્ટોરી એ તમને એવું કહે છે કે આપણે જેવા છીએ એવા બરાબર છે, એટલે કે ભગવાન જે વસ્તુ આપણને આપે છે એ આપણી સારા માટે જ આપે છે. હવે ઘણી વખત આપણને આપણો કલર, આપણો રંગ, આપણું કદ, આપણા શરીરનો બાંધો આપણને ગમતા નથી હોતા. આપણા હાથ, પગ, ગમે તે વસ્તુ તો એ આપણને ગમતી નથી હોતી અને આપણે ભગવાનને એમ કહે છે કે ભગવાન તમે મને આ ના આપ્યું, ભગવાન તમે મને આ ના આપ્યું. પણ ભગવાને કશું તો આપણા માટે વિચાર્યું જ હશે. તો એ જ છે આપણા આ પાઠની સ્ટોરી કે એક વૃક્ષ છે અને એ વૃક્ષને એના પાંદડા નથી ગમતા, એના કાંટા નથી ગમતા અને ભગવાન જોડે વળીએ એમ કહે છે કે મને આ આપો, મને આ આપો. પણ એના બધાથી એને સંતોષ થતો, ભગવાન એને આપે પણ છે પણ એનાથી એને સંતોષ થતો નથી. અને છેલ્લે એ ભગવાનને રોઈને એમ કહે છે કે મને તો જેવું હતું એવું ને એવું બનાવી દો, એમાં જ હું ખુશ છું. તો આપણે પહેલાં એ સ્ટોરીને રીડ કરીશું. The bubble is beautiful, isn't it? બબુલ ટ્રી એટલે બાવળનું ઝાડ. બાવળના ઝાડ બાવળીએ જોયા છે ને, કંટાળા હોય છે એ જ. એ સુંદર છે ખરું ને. There was a bubble tree in a forest. It had straight branches. It had long wide thorns at the base of each leaf tail. One day, it looked at the leaves of other trees. The leaves had different shapes, round, narrow and broad. The bubble tree looked sadly at its leaves and thorns. It said to itself, my leaves are very small and unattractive. They are not like the cute leaves of the other trees, and I hate my thorns too. One day we heard Bubble's sad words. She appeared before it and said, dear Bubble, you look very upset. Bubble said, oh yes, I am. But why? Ask one thing. Because I don't like my tiny leaves. I should have golden leaves and no thorns at all. I think you have excellent leaves and thorns to protect yourself, said one lady. But I should be good looking too. Please remove my thorns and bless me with golden leaves, requested the bubble. One lady touched its trunk with her magic stick and disappeared. The next morning, the leaves of the bubble tree changed into shining golden leaves. It had no thorns at all. The bubble tree looked beautiful and very happy, but its happiness did not last long. Some people passing through the forest looked at this wonderful tree. They saw the golden leaves and started plucking them. The bubble tree begged, please don't take my golden leaves. I love them. A man said, I will sell the leaves and buy things for my family. Then they ran away happily with all the golden leaves. The bubble tree looked ugly without the leaves. The bubble tree started weeping. After 3 days, one lady appeared again and said, dear bubble, why do you look so upset? Where are your golden leaves? I blessed you with golden leaves, didn't I? As you did. Yes, you did. But some people took away all my golden leaves. Now I think I should have sparkling glass leaves. Devi, don't forget to remove my thorns, said the bubble tree. Sorry, but I feel that it may be risky, said one lady.
That may be true, but the sparkling glass leaves will shine in the sunlight. I will look like a tree of light. Please do it for me, requested the bubble tree. All right, as you wish, said one day. The kind one day touched the trunk of the bubble tree, once again with her magic stick. The next morning, the leaves of the bubble tree changed into sparkling glass leaves. Alas, its happiness did not last this time too. A stormy wind started blowing through the forest. It blew so hard that all the sparkling glass leaves of the bubble tree broke into small pieces. The bubble tree was ugly and leafless once again. The bubble tree wept loudly. The stormy wind broke all my leaves. What shall I do? The one day we heard its sobs and appeared again. What happened again? Why are you crying? Said one day. The cruel wind broke all my leaves. Now I must have broad and smooth green leaves. Only then I will be contented and happy, said bubble tree. Let's try that this time, said one day, and granted bubbles of bliss. The next morning, the bubble tree had broad and smooth green leaves and no thorns. It was full of joy. Wow! What beautiful leaves I have! Robbers won't steal them. The cruel strong wind can't break them. Now I shall be handsome and happy forever. All of a sudden there came three gods. They were very hungry. They saw the broad and soft green leaves of the bubble tree. They ran to it and started eating its leaves. Ouch! Ouch! Gods, please don't eat my leaves, cried the bubble tree. The gods replied, we are very hungry. Your leaves are very tender and tasty. We will eat them all. The gods ate up all the leaves of the bubble tree. They felt happy and contented. The bubble tree was in tears again. It cried loudly, oh one Devi, please save me. One Devi appeared again with a smile on her face. Oh dear bubble, I granted all your wishes, but still you are not happy and satisfied now. I shall give you the last chance. Tell me, what do you wish? The bubble said to the one Devi, now I have learnt a lesson. I don't want any golden leaves, glass leaves or broad soft leaves. I want to be a real bubble tree. Please give me back my leaves and long white thorns. I shall always be happy and contented with them. The one Devi gave it back its small green leaves and thorns. Then the bubble tree stood happily in its original evergreen grace forever. Now, હવે આપણે એનો સંવાદ જોઈશું, એટલે કે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર જોઈશું. There was a bubble tree in a forest. એક જંગલમાં બબલ ટ્રી હતું, એટલે કે શેનું ઝાડ હતું? બબુલ એટલે બાવળનું વૃક્ષ હતું. It had straight branches. તેને સીધી ડાળીઓ હતી. It had long white thorns at the base of each leaf tail. Underline કરજો. તેને લાંબી white લાંબા અને સફેદ કાંટા હતા. Is the base of each leaf tail. દરેક પાંદડાના છેડાના ભાગે. One day it looks at the leaves of other trees. એક દિવસ તે બીજી બધી વૃક્ષો જે છે એની સામે જોતું હતું. The leaves had different shapes, round, narrow and broad. Underline કરજો. દરેક પાંદડાને અલગ અલગ આકાર હોય છે. કોઈને રાઉન્ડ, કોઈને એટલે કે ગોળ, કોઈ સાંકડા, કોઈ પહોળા એવા. The bubble tree looked sadly at its leaves and thorns. અને બબલ ટ્રી છે, બાવળનું ઝાડ, એ
એકદમ દુઃખી થઈને જોવે છે તેના પાંદડા અને તેના કાંટાને. ઇટ સેડ ટુ ઇટસેલ્ફ, તે પોતાની જાતને કહે છે, માય લીવ્સ આર વેરી સ્મોલ એન્ડ અનએટ્રેક્ટિવ. અંડરલાઈન કરજો કે મારા પાંદડા એકદમ નાના અને એકદમ અનાકર્ષક છે, આકર્ષણવાળા નથી. They are not like the cute leaves of the other trees. તે બીજા વૃક્ષો જેવા, જે બીજા વૃક્ષોના પાંદડા છે એના જેવા સુંદર નથી. And I hate my thorns too. અને હું મારા કાંટાને નફરત કરું છું. One day we heard bubbles and birds. હવે જંગલમાં કોણ હોય? જંગલની રાણી એટલે કે વનની દેવી. વન દેવી છે એ બબુલના આવા દુઃખી શબ્દો સાંભળે છે. She appeared before it and said, અને સામે appeared એટલે પ્રગટ થાય છે. Dear બબુલ, you look very upset. કે વાલા બબુલ, તું એકદમ દુઃખી દેખાય છે. બબુલ said, oh yes I am. બબુલે કીધું, હા હું દુઃખી છું. But why? asked વનદેવી. વનદેવીએ પૂછ્યું, પણ શા માટે? Because I don't like my tiny leaves. કારણ કે મને મારા ટાઈની એટલે એકદમ ઝીણા, મને મારા એકદમ આ ઝીણા પાંદડા ગમતા નથી. I should have golden leaves and no thorns at all. મારે ગોલ્ડન એટલે સોનેરી પાંદડા હોવા જોઈએ અને એક પણ કાંટા હોવા જોઈએ નહીં. I think you have excellent leaves and thorns to protect yourself, said વનદેવી. તો વનદેવીએ શું કીધું કે હું વિચારું છું કે તારે એકદમ સુંદર ઉત્તમ તારા પાંદડા છે અને તારા જે થોર્ન્સ છે, તારા કાંટા છે એ તારું રક્ષણ કરે છે. બટ આઈ શુડ બી ગુડ લુકિંગ ટુ. અચ્છા, શું કહે છે બબુલ? પણ કે મારે તો સુંદર જ દેખાવ છે, હોવું જોઈએ. પ્લીઝ રિમૂવ માય થોર્ન્સ એન્ડ બ્લેસ મી વિથ ગોલ્ડન લીવ્સ, રિક્વેસ્ટેડ ધ બબુલ. બબુલે એમને વિનંતી કરી કે મહેરબાની કરીને મારા થોર્ન્સ છે કાંટા કાઢી નાખો અને મને આશીર્વાદ આપો સોનેરી પાંદડાનો. વનદેવી ટચડ ઇટ્સ ટ્રંક with her magic stick and disappeared. ટ્રંક એટલે બે વસ્તુ ટ્રંક થાય. સ્વેન સ્વેનિંગ, હાથી સૂંઠને પણ ટ્રંક કહેવાય અને ઝાડના થડને પણ શું કહેવાય? ટ્રંક. તો વનદેવીએ તેના ટ્રંકને મેજિક સ્ટિક વડે, એની જોડે જે મેજિક સ્ટિક હતી એનાથી ટચ કર્યું અને અદ્રશ્ય થઈ ગયા. અપિયર્ડનું ઓપોઝિટ શું થશે? ડિસઅપિયર્ડ. The next morning the leaves of the bubble tree changed into shining golden leaves. અને બીજી સવારે એ બબલ ટ્રીના પાંદડા એ એકદમ ચેન્જ થઈ ગયા અને ગોલ્ડન પાંદડામાં, એકદમ ચમકીલા ગોલ્ડન પાંદડામાં ફેરવાઈ ગયા. ઇટ હેડ નો થોર્ન્સ એટ ઓલ. અને એક પણ કાંટા તેને નહોતા. The bubble tree looked very beautiful and very happy. But its happiness did not last long. અને બબલ ટ્રી જે હતું એ એકદમ સુંદર દેખાતું હતું અને બહુ જ ખુશ હતું, પણ તેની એ ખુશી એ લાંબો સમય ટકવાની નથી. Some people passing through the forest looked at his wonderful tree. અને ઘણા લોકો તેના ટ્રી બાજુથી જંગલમાંથી પસાર થયા અને આવી વન્ડરફુલ એટલે અદ્ભુત વૃક્ષને જોયું. They saw the golden leaves and started plucking them. તેમણે આવા સોનેરી પત્તાઓ જોયા અને એમને ખેંચવાના, તોડવાના ચાલુ કરી દીધા. The bubble tree begged. બબુલ ટ્રી બેગ એટલે ભીખ માંગી, એટલે મીન્સ કોઈના જોડેથી માંગીએ એટલે બેગ કહેવાય. એને વિનંતી કરી, પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક માય ગોલ્ડન લીવ્સ. મારા સોનેરી પત્તા લેશો નહીં. આઈ લવ ધેમ. મને બહુ જ ગમે છે. અ મેન સેડ, અંડરલાઈન કરજો, અ મેન સેડ આઈ શેર ધ લીવ્સ એન્ડ બાય થિંગ્સ ફોર માય ફેમિલી. હું આ પત્તાને વેચી દઈશ અને મારા ફેમિલી માટે, કુટુંબ પરિવાર માટે હું વસ્તુઓ ખરીદીશ. Then they run away happily with all the golden leaves. અને પછી તે ત્યાંથી દોડી ગયો એકદમ ખુશ થઈને બધા જ ગોલ્ડન લીવ્સ સાથે. The bubble tree looked ugly without leaves. અને જે બબુલ ટ્રી છે એ પાંદડા વગર એકદમ ગંદુ લાગવા લાગ્યું. બ્યુટીફુલનું ઓપોઝિટ થશે અગલી. અંડરલાઈન કરજો. The bubble tree started weeping. વીપિંગ એટલે વીપ એટલે રડવું. વીપિંગ અને બબલ ટ્રીએ રડવાનું ચાલુ કર્યું હતું. આફ્ટર 3 days વનદેવી appeared again and said. 3 દિવસ પછી વનદેવી પાછા પ્રગટ થયા અને બોલ્યા, ડિયર બબુલ, વાલા બબુલ, why do you look so upset? તું શા માટે આટલા દુઃખી દેખાય છે? Where are your golden leaves? તારા
ગોલ્ડન પત્તા ક્યાં છે? જે સોનેરી પત્તા હતા એ. આઈ બ્લેસ્ડ યુ વિથ ગોલ્ડન લીવ્સ ડિડન્ટ આઈ? શું મેં તમને ગોલ્ડન લીવ્સ ના આશીર્વાદ આપ્યા હતા? ખરું ને? યસ યુ ડીડ. હા તમે આપ્યા હતા. બટ સમ પીપલ ટુક અવે ઓલ માય ગોલ્ડન લીવ્સ. પણ થોડા લોકો મારા બધા જ ગોલ્ડન પત્તાને લઈ ગયા. નાઉ આઈ થિંક આઈ શુડ હેવ સ્પાર્કલિંગ ગ્લાસ લીવ્સ. અને હવે હું વિચારું છું કે મારે સ્પાર્કલિંગ ગ્લાસ લીવ કાચના પત્તા હોવા જોઈએ, ચમકતા. દેવી, ડોન્ટ ફરગેટ ટુ રિમૂવ માય થોર્ન્સ સેડ ધ બબલ ટ્રી. અને કે વનદેવી પાછા મારા કાંટાને રિમૂવ કરવાના ભૂલી ના જતા. બબલ ટ્રીએ એવું કીધું. સોરી બટ આઈ ફીલ ધેટ ઇટ મે બી રિસ્કી સેડ વનદેવી. વનદેવીએ પાછું એવું કીધું કે માફ કર, પણ હું એવું મને એવું ફીલ થાય છે, હું એવું અનુભવું છું કે આવા કાચના પત્તા હોય એ તો બહુ રિસ્કી કહેવાય, ભારે કહેવાય. ધેટ મે બી ટ્રુ બટ ધ સ્પાર્કલિંગ ગ્લાસ લીવ્સ વિલ શાઇન ઇન ધ સનલાઇટ. કે એ સાચું છે કદાચ, પણ ચમકતા કાચના પત્તા એ સનલાઇટ એટલે સૂર્યપ્રકાશમાં કેવા ચમકશે? આઈ વિલ લુક લાઇક અ ટ્રી ઓફ લાઇટ. અને હું એકદમ કેવું વૃક્ષ બની જઈશ, લાઇટોથી ભરેલું વૃક્ષ બની જઈશ. પ્લીઝ ડુ ઇટ ફોર મી. મહેરબાની કરીને મારા માટે કરો. એવું બબલ ટ્રીએ રિક્વેસ્ટ કરી, વિનંતી કરી. ઓલ રાઇટ એઝ યુ વિશ સેડ વનદેવી. તો વનદેવીએ શું કીધું? બરાબર છે, તારી જેવી ઈચ્છા. The kind Vandevi touched the trunk of the bubble tree once again with a magic stick. અને ફરીથી એકવાર વનદેવીએ બબલ ટ્રીના થડને મેજિક સ્ટિક વડે ટચ કર્યું. The next morning the leaves of the bubble tree changed into sparkling glass leaves. અને બીજી સવારે બબલ ટ્રીના પાંદડા એ સ્પાર્કલિંગ ગ્લાસ લીવમાં ફેરવાઈ ગયા. Alas, its happiness did not last this time too. અને આલાસ થઈએ ને એમ કે આ પણ ખુશી તેની આ સમયે પણ ટકવાની નહોતી. A stormy wind started blowing through the forest. એકદમ તોફાની પવન, સ્વામી એટલે તોફાની, એકદમ તોફાની પવનો, બ્લો એટલે ફૂંકાવો, તો ફોરેસ્ટમાં ફૂંકાવા લાગ્યા. It blew so hard that all the sparkling glass leaves of the bubble tree broke into small pieces. અને એ એટલા જોરદાર ફૂંકાયા, એટલા તેજથી ફૂંકાયા કે એના જે સ્પાર્કલિંગ ગ્લાસ લીવ્સ હતા એ તૂટી ગયા અને નાના નાના કટકાઓ એના થઈ ગયા. The bubble tree was ugly and lifeless once again. અને બબલ ટ્રી પાછું પદરૂપું અને પાંદડા વગરનું ફરી થઈ ગયું. The bubble tree wept loudly. અને બબલ ટ્રીએ જોરથી દીપનું ભૂતકાળ થશે wept, જોરથી રાડો પાડીને રોવાનું ચાલુ કર્યું. The stormy wind broke all my leaves. What shall I do? કે આ તોફાની પવને મારા બધા જ પાંદડા તોડી નાખ્યા. હવે હું શું કરીશ? The Vandevi heard its sobs and appeared again. હવે સોફ્ટ એટલે આપણે ગુસ્સા ભરી ભરી તમે દેખજો ઘણી વખત તમે આવું કરીને રોતા હો છો તો એને કહેવાય સોફ્ટ. ગુસ્સા ભરી ભરીને રોવું એટલે વનદેવી એના ગુસ્સા ભરેલો અવાજ સાંભળ્યો અને અપિયર્ડ ફરીથી થયા, એટલે કે એની સામે પ્રગટ થયા. વોટ હેપન અગેન? વાય આર યુ ક્રાઇંગ? સેડ વનદેવી. વનદેવીએ કીધું, શું થયું ફરીથી? શા માટે રડે છે? The cruel wind broke all my glass leaves. આ એકદમ ઘાતકી પવને મારા બધા જ ગ્લાસ લીવને તોડી નાખ્યા. Now I must have broad and smooth green leaves. અને હવે તમારે ફરજિયાત ચોક્કસ સ્મૂધ, એકદમ લીસા અને પહોળા પત્તા હોવા જ જોઈએ. Only then I will be contented and happy, said Bubble Tree. અને તો જ હું કન્ટેન્ટેડ એટલે સંતુષ્ટ, તો જ હું સંતુષ્ટ અને ખુશ થઈશ, એવું બબલ ટ્રીએ કીધું. Let's try that this time, said વનદેવી. ચાલો પ્રયત્ન કરીએ આ વખતે પણ, એવું વનદેવીએ કીધું. And granted Bubble's wish. અને બબુલની જે ઈચ્છા હતી તેને પૂરી કરી. The next morning the bubble અને બીજી સવારે બબલ ટ્રી had broad and smooth green leaves and no thorns. અને બીજી સવારે બબલ ટ્રીને શું હતા? પહોળા અને એકદમ લીસા પત્તા હતા અને થોર્ન નહોતા, એટલે કે કાંટા નહોતા. It was full of joy. અને એ બહુ જ ખુશ હતું, આનંદમાં હતું. Wow, what a beautiful leaves I have.
નાઉ આઈ વિલ બી હેન્ડસમ એન્ડ હેપી ફોરએવર. કે અને ક્રુઅલ સ્ટ્રોંગ વિન્ડ્સ જે આ તોફાની પવનો છે એ પણ એને તોડી શકશે નહીં. અને હવે હું ફોરએવર એટલે આખા જિંદગી માટે એકદમ દેખાવડું અને ખુશ થઈશ. ઓલ ઓફ સડન એટલે અચાનક જ there came three gods અને ત્યાં ત્રણ બકરીઓ આવી. They were very hungry. તે બહુ જ ભૂખી હતી. They saw the broad and soft green leaves of the bubble tree. અને તે બકરીએ ત્યાં આગળ શું જોયું? સોફ્ટ આટા કુણા પત્તા અને મોટા મોટા પત્તા જોયા બબલ ટ્રીના. They run to eat. તે ત્યાં દોડી and started eating its leaves. અને બધા જ એના પાંદડાને ખાવા લાગી. Ouch! Ouch! અને લાગતું હતું. The gods, please don't eat my leaves, cried the bubble tree. બબલ ટ્રીએ રોતા રોતા કીધું કે મારા મહેરબાની કરીને મારા પત્તા ના ખાઓ. The gods replied. બકરીઓએ જવાબ આપ્યો, we are very hungry. અમે બહુ જ ભૂખી છીએ. your leaves are very tender and tasty. ટેન્ડર એટલે એકદમ કૂણા. તો તારા પત્તા છે એકદમ કૂણા અને સ્વાદિષ્ટ છે. we will eat them all. અને અમે તેને બધા જ ખાઈ જઈશું. The gods ate up all the leaves of bubble tree. અને બધા જ પત્તા gods ખાઈ ગઈ. They felt happy and contented. તે એકદમ ખુશ થઈ અને સંતુષ્ટ થઈ. The bubble tree was in tears again. અને બબલ ટ્રી ફરી પાછી રોવા લાગી. It cried loudly. અને તે પાછી જોરથી રોવા લાગી. Oh વનદેવી, please save me. અને પાછા વનદેવીને બોલાવ્યા કે મને બચાવો વનદેવી. વનદેવી appeared again with a smile on her face. હવે પાછા વનદેવી તો હસતા હસતા બહાર આવ્યા. Oh dear Bubble, I granted all your wishes, but still you are not happy and satisfied. કે અરે વાલા બબલ, મેં તારી બધી જ જે ઈચ્છાઓ હતી એ પૂરી કરી અને હજી સુધી સ્ટીલ એટલે હજી સુધી તું ખુશ નથી અને સંતોષ નથી. Now I will give you the last chance. અને હવે હું તને છેલ્લો ચાન્સ આપું છું. Tell me what do you wish. અને તારી ઈચ્છા શું છે હવે છેલ્લી વખત મને કહે. The bubble said, the વનદેવી બબુલે વનદેવીને કહ્યું, now I have learned a lesson. અને હવે હું પાઠ શીખી ગયો છું. I don't want any golden leaves, glass leaves or broad soft leaves. અને હવે મને સબક મળી ગયો છે. હવે મારે કોઈ જ ગોલ્ડન લીવ્સ નથી જોઈતા, નથી ગ્લાસ લીવ્સ જોઈતા, કે નથી પહોળા અને સોફ્ટ પોચા લીવ્સ જોઈતા. I want to be a real bubble tree. હું જે સાચું જ બબલ ટ્રી છે ખરેખરનું એ જ બનવા માંગુ છું. પ્લીઝ ગીવ મી બેક માય લીવ્સ એન્ડ લોંગ વ્હાઇટ થોર્ન્સ. મને મારા પત્તા પાછા આપો અને મારા વ્હાઇટ થોર્ન્સ, મારા સફેદ કાંટા પણ પાછા આપો. I shall always be happy and contented with them. હું હંમેશા તેની સાથે ખુશ રહીશ અને સંતુષ્ટ રહીશ. The વનદેવી gave it back its small green leaves and thorns. અને વનદેવી તેને પાછા એના નાના પત્તા અને કાંટા પાછા આપ્યા. Then the bubble tree stood happily in its original ever-green dress forever. અને પછી બબલ ટ્રી તેના ઓરિજિનલ, તેના ખરેખરના જે એવરગ્રીન એકદમ લીલા કલરના પાંદડાના ડ્રેસ સાથે આખી જિંદગી ઊભું રહ્યું. હવે એના ઉપરથી એક્ટિવિટી બી કરવાની છે. એક્ટિવિટી બી, replace the underlined words, group of words from the lesson. The first one or two letters are given in the brackets to make your search easy. Here is an example for you. ખાલી તમને અહીંયા એમ કીધું છે કે તમને વર્ડ્સ આપેલા છે, ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ. ધારો કે એક્ઝામ્પલ 1 જોઈએ. કાલિદાસ was cutting the same bow on which he was sitting. તો bow એ બીજું મિનિંગ છે, તો એનું બ્રાન્ચ પણ થાય. તો લખ્યું છે બ્રાન્ચ અને બ્રાન્ચનો બી બોલ્ડ કરી નાખ્યું છે, તો એના ઉપરથી શબ્દ બનવો જોઈએ. નંબર 2, the boy's joy did not stay for a long time. Stay for a long time એટલે લાંબા સમય સુધી ના રહેવું. એના માટે આપણે ચેપ્ટરમાં કયો શબ્દ આવે તો એલ ઉપરથી શરૂ થતો હતો, લાસ્ટ
લખો LAST last, LONG long. Number 3, Divya's face was shining brightly. દિવ્યાનો ફેસ એકદમ ચમકતો હતો. Shining brightly તો શું આવશે? Sparkling. SPARKLING, sparkling, like a star. Number 4, the king was rich but not satisfied. Satisfied નું શું આવશે? સંતોષ નથી તો discontented. DISD stop છે. Continuated, CONTENTED. Number 5, the children pulled out. Pulled out એટલે ખેંચવું. The flowers from the garden. તો શું આવશે? ફ્લાવર ને પ્લક થાય. Plucked, PLUCKED, plucked. The camel is an unattractive. Unattractive એટલે આકર્ષિત ના હોય એવું કદરૂપ. તો શું થશે? Ugly, UGLY, ugly. C જોઈશું. Choose the correct option and fill in the blanks. કરેક્ટ ઓપ્શન તમારે ચૂઝ કરવાનો છે અને લખવાનો છે. One day granted his wish and disappeared. કે appeared. One day એમની વિશને પૂરી કરી અને અદ્રશ્ય થઈ ગયા કે દ્રશ્ય રહ્યા? તો અદ્રશ્ય થઈ ગયા. તો appeared એ ખોટું છે. બીજા નંબરનું તો એને ક્રોસ કરો. Number 2, the bubble tree disliked its leaves. બબલ ટ્રીને તેના જે પત્તા હતા તે ગમતા ન હતા. તો શું આવશે? ડિસલાઇક્ડ કે લાઇક્ડ? તો આવશે ડિસલાઇક્ડ. એટલે શું કરવાનું? લાઇક્ડ ઉપર ક્રોસ કરવાનું. Number 3, the people came and started planting all the golden leaves. જે ખોટું છે એની ઉપર ક્રોસ. પ્લાન્ટિંગ ઉગાડતા નતા, પ્લક કરતા હતા. તો પ્લાન્ટિંગ ઉપર ક્રોસ કરો અને પ્લકિંગ ઉપર રાઈટ કરો. A man said, I shall shell the leaves and buy things for my family. તો દેખો, a man said, I shall સાચું છે પહેલામાં અને buy ખોટું છે તો buy કાઢી નાખો. Shell the leaves and બીજામાં buy સાચું છે અને sell ખોટું છે. તો શું આવશે? buy things for my family. તો પહેલામાં આવશે sell, બીજામાં આવશે buy. Number 5, the bubble tree looked attractive ugly without the leaves. બબલ ટ્રી છે એ લીવ્સ વગરનું એટ્રેક્ટિવ લાગે કે અગલી લાગે? અગલી લાગે. તો અગલી સાચો, એટ્રેક્ટિવ કાઢી નાખો. Number 6, I don't want golden leaves, glass leaves or soft hard leaves, said bubble tree. કે મારી પાસે સોફ્ટ કે હાર્ડ? શું આવશે? હાર્ડ જતું રહેશે અને સોફ્ટ રહેશે. Number 7, now I must have smooth green leaves, only then I will be discontented and contented, said bubble tree. તો શું આવશે? discontented કાઢી નાખો અને contented રાખો. હવે જોઈશું એક્ટિવિટી ડી. રાઇટ who said to whom. કોણ બોલે છે અને કોણ સાંભળે છે? તો પહેલામાં ડાયરેક્ટ બોલીશ. તમારે ઓનલી વી અને બી મેન આગળનો શબ્દ ખાલી લખવાનો. નંબર 1, where are your golden leaves? ક્યાં છે તમારા golden leaves? કોણ બોલે છે? વનદેવી બોલે છે. તો પહેલામાં વનદેવી અને લિસનમાં શું આવશે? બબલ ટ્રી. તો લખજો બબલ ટ્રી. બીજામાં યુ લુક વેરી અપસેટ. એમાં પણ વનદેવી બોલે છે અને કોને કહે છે? બબલ ટ્રીને. તો એમાં પણ સેમ વનદેવી બબલ ટ્રી. નંબર 3, I shall the leaves and buy things for my family. આવું કોણ બોલે છે? A man. શું આવશે? માણસ બોલે છે અને કોને કહે છે? બબલ ટ્રીને કહે છે. I think you have excellent leaves. તો એમાં પણ શું આવશે? વનદેવી અને બબલ ટ્રી. Number 5, what I should be good looking too. તો એ બોલે છે બબલ ટ્રી અને વનદેવી સાંભળે છે. Sorry, but I feel that it may be risky. આ પાછું કોણ બોલે છે? વનદેવી બોલે છે. તો વનદેવી બબલ ટ્રી. ધ્યાન આપજો. Number 7, we are very hungry, we will eat them all. કોણ બોલે છે આવું?
કે અમે માફ કરો સોરી વી આર વેરી હંગ્રી, બહુ જ ભૂખ્યા છે અને બધું જ ખાઈ જઈશું. એવું કોણ બોલે છે? ગોડ્સ. હવે ગોડનો સ્પેલિંગ GOD ગોડ ના કરતા તો ગોડ થઈ જાય મળ્યું, પણ ગોડ્સ GOADS ગોડ્સ અને બબલ ટ્રી. નંબર 8 ઓલ રાઈટ એઝ યુ પ્લીઝ. આ પણ બોલે છે વન દેવી અને બબલ ટ્રી. નંબર 9 યોર લીવ્સ આર વેરી ટેન્ડર એન્ડ ટેસ્ટી. કોણ બોલે છે? તારા લીવ્સ એકદમ કુણા અને ટેસ્ટી છે. તો કોણ બોલે છે? ગોડ્સ બોલે છે અને બબલ ટ્રીને કહે છે. નંબર 10 નાઉ આઈ હેવ લર્ન ધ લેસન. અને હવે હું સબક શીખી ગયો છું. કોણ બોલે છે? બબલ ટ્રી વન દેવીને કહે છે. હવે એના પછીની એક્ટિવિટી E અને F તમારી જાતે કરવાની છે. શું છે એમાં? ઈમાં આ જે સ્ટોરી રીડ કરી એ સ્ટોરીના જે સેન્ટેન્સ છે એ આડા આવડા થઈ ગયા છે. એ સ્ટોરીને 1 થી 10 સુધી 10 સેન્ટેન્સ છે 10 અને 10 સુધી તમારે નંબર આપીને ગોઠવવાના છે. આવું આપણે 6 7 8 બધામાં જ કરવું છે. અને આન્સર છે એ પણ તમારે બુક્સમાંથી રીડ કરી તમારું લેસન અને લખવાના છે. સો નાઉ એક્ટિવિટી 9 10 અને 11 આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.